आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. देशातील शेतकऱ्यांना सशक्त आत्मनिर्भर करण्यास भाजपा एनडीए सरकारनं पेन्शन, पीक विमा योजना, महिलांसाठी उज्ज्वल गॅस, ब्रिटिशकालीन असलेल्या कायद्यात सुधारणा करून नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करून भारताचा किरीट असलेल्या काश्मीरमध्ये हटवून भारतासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यात आल्या. पुढील 5 वर्षात भारताला महासत्ता बनवण्याचं ध्येय बाळगलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पुन्हा एकदा पंतप्रधान व्हावे. त्याचबरोबर चिकोडी लोकसभा मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अण्णासाहेब जोल्ले यांना प्रचंड मतांनी विजयी करावा असं आवाहन राज्यसभेचे माजी सदस्य केली शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. प्रभाकर कोरे यांनी केलं. मांजरी तालुका चिकोडी येथे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या प्रचाराकरिता केरूर जिल्हा पंचायत आणि मांजरी जिल्हा पंचायत मतदारसंघाच्या कार्यव्याप्तीत येणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मांजरी इथल्या लक्ष्मी सोसायटी सभागृहात आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत प्रभाकर कोरे बोलत होते. या सभेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी विधान परिषदेचे सदस्य महांतेश कवडगीमठ, सदलगाचे माजी आमदार कल्लापना मगेनावर, चिकोडीचे माजी आमदार बाळासाहेब वडर, चिकोडी जिल्हा भाजप अध्यक्ष सतीश आप्पाजी गो, चिदानंद कोरे, सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक अजितराव देसाई, महावीर कात्राळे, दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक अमर यादव, सुरेश पाटील व्यासपीठावर उपस्थित होते. भारतीय जनता पक्षाने गेल्या 10 वर्षात संपूर्ण भारतीयांसाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना राबवून कोरोनाच्या महाभयंकर महामारीत सर्वसामान्य भारतीयांसाठी त्यांच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी मोफत कोविड लस उपलब्ध करून सर्वांच्या जीवाचं रक्षण केले. संपूर्ण जगात नरेंद्र मोदी यांना मानाचं स्थान. पुढील काळात सर्वसामान्य जनतेला अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना देण्याबरोबरच सर्वसामान्यांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान करावं. आपल्या सर्वांचा आशीर्वाद घेऊन भारत देशाला शक्तिशाली, विकसित, आत्मनिर्भर बनवण्याचा संकल्प आहे. देशात पुन्हा भाजप एनडीएचे सरकार आणण्यास भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अण्णासाहेब जोल्ले यांना खंबीर साथ देऊन विजयी करा असं आवाहन प्रभाकर कोरे यांनी केलं. यावेळी विधान परिषदेचे माजी सदस्य महांतेश कवडगीमठ, भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अण्णासाहेब जोल्ले यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. प्रारंभी उपस्थितांचं स्वागत, सूत्रसंचालन, आभार सनत कुमार पाटील यांनी केले. एसबी न्यूजसाठी इंगळीहून राजू कोळी. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ, ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮತಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆಯವರು ಮಾಂತೇಶ್ ಕವಡಗಿಮಠವರು ಮಾತಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕೆಲಸಗಳ ಬದ್ದಲ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು 3ನೇ ಸಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲರ ಜನರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಓಟ್ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಏನು ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ ಸಲ ಏನು ನೀಡಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡಲು ಕೊಟ್ಟು ಆರಿಸಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ದೇಶದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ನಾಯಕತ್ವ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 6,000 ರೂಪಾಯಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ, ಜನ್ಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ನೇರವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮುಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದು ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ, ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬರೋ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನ ಕಮಲ್ ಅದ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರ. ಅಂದ್ರಿ ಹೊಳಿ ಇಚ್ಚಿಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಕಮಲದ, ಕಮಲಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಯಾವಾಗ ವರ್ಷದಿಂದ HK ಪಾಟೀಲ್ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೂರು ಬಾಂಧವ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತಿಂದ ಆಯಿತು. ಹೋದ ಸಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮೆ ಆಗೈತಿ. ನಿಮ್ಮೆ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ದಂಗೆ ನಿಂತಿ. ಇಲ್ಲದ ವರ್ಷ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲು ಬಿದ್ದು ನೀರು ಬಿಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಶುರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನೂ 2 ಸಲ ನಾವು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬಂದೆವು. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾದು ದುಡ್ಡು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಒಂದು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಪ್ರಾರಂಭ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗೈತಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿರಗುಪ್ಪಿಂದ ಅಂಕ್ಲಿದ ಹತ್ತ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಪೂರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ 9,000 ಕೋಟಿ 4 ಲೈನ್ ಇದನ್ನು ಗಡ್ಕರಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ರಸ್ತೆ ತಕ್ಕ ಹೋಗೋದು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೈಪಾಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಕಾಗವಾಡದೊಳಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಸಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಡ್ಕರಿ ಬಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಅದು 2 ಟೆಂಡರ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಡರ್ ಅದ, ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಇದು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದು ಪಕ್ಷ. ಎಂಥ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪಕ್ಷ. ಈಗ ದೇಶದೊಳಗೆ ಚಿತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕುಟು ರೈಲ್ವೆ ಇತ್ತು, ಒಂದೇ ಲೈನ್. 10 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗೆ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ರೈಲ್ವೆ ಆಗಿತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದೊಳಗೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ತಾಸಿನಾಗ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ ಹಾಕಿ आशकोटक केळಕೊಂಡು. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राईब करा.